Hello, how are you? I am Shubhendu Shekhar Chakraborty and I welcome you to Amar Khare Amar School program. Today I am going to take an English class of class 9. Our today's class will be based on Unit 5, Lesson 1. And you can also see a picture here. Can you guess something? What is happening here? So let's know the pathetic story of Meherjan's life first. Meherjan lives in a slum on the Shirazganj town production embankment. Embankment means dam, and slum is an overcrowded urban area where very poor people live in dirty and unhealthy condition. বাংলায় স্লাম মানে আমরা বস্তি বুঝি আর এমব্যাঙ্কমেন্টকে আমরা বাঁধ বলতে পারি. Her polythene roofed shelter looks like a case. So the shelter where Meherjan lives, its roof is made of polythene and it looks like a small case. এটাকে একটা খাঁচার মতো দেখায়. She is nearly 45 but looks more than her age. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাজের তুমি প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা, আর তাকে অধিষ্ঠিত করো শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। Malnutrition. She looks older. In front of her shelter, she is trying to make a fire to cook the day's only meal. Her weak hands tremble as
she adds some fallen leaves and straw to the fire. তার দুর্বল হাতগুলি tremble মানে কাঁপতে থাকে, তার দুর্বল হাতগুলি কাঁপতে থাকে। The whispering wind from the river Jamuna makes fire unsteady, and the wind that comes from river Jamuna blows with a hissing sound. The dancing flames remind Meherjan of the turmoil of her life. Dancing flames means the flames that are made unstable by the wind, and turmoil can be referred to trouble or sorrow or problem. Not long ago, Meherjan had everything: a family, cultivable land and cattle. So it was not long ago when Meherjan had all the things. তার চাষের জমি ছিল, তার গরু ছাগল ছিল, তার একটা পরিবারও ছিল। The erosion of the Jamuna gradually consumed all her landed property. And erosion means the gradual destruction of something, and consume is eat, devour or destroy. So the river has destroyed everything gradually. It finally claimed her only shelter during the last monsoon. It took the river a day to devour Meher's house, trees, vegetable garden and the bamboo bush. Devour means destroy or consume. So within just one day, everything just went under the river. একদিনের ব্যবধানে তার সবকিছু, তার সবজি ক্ষেত, তার বাঁশঝোপ যা কিছু ছিল সব নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। She had a happy family once. Over the years, she lost her husband and her family to diseases that cruel hunger and poverty brought to her family. So we can understand that she has been suffering for a long time from poverty and hunger. Now she is the only one left to live on with the loss and pain. Now there is no other person in her family. She is all alone to suffer the loss and the pain. The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. Shatter means destroy or ruin. So the river Jamuna, because of her excessive greed, destroyed all her dreams, all her happiness. There are thousands of others waiting to share the same fate like Meherjan. But Meherjan is not alone. There are many more people who are going to experience the same condition, same sorrowful fate. Bangladesh is a land of rivers. Some of us banks overflow or erode during monsoon. So erode is the verb form of erosion, and it means to be gradually destroyed. Erosion is a harsh reality for the people living along the river banks. During each monsoon, many more villages are threatened by the mighty rivers like the Jamuna, the Padma and the Meghna. Threatened means endanger. It is estimated that river erosion makes at least 1 lakh people homeless every year in Bangladesh. Estimate means calculate, হিসেব করা. In fact, river erosion is one of the main dangers caused by climate change. If we can't take prompt actions to adapt to climate change, there will be thousands of more Meherjans in our towns and villages every year. So prompt means quick and adapt means cope with. So unless we take quick action to cope with these problems, then we will soon find many more Meherjans. So students, can you remember what we have learned from today's class? First, we have learned what is a slum. মনে আছে তো তোমাদের? Slum মানে কি? An extremely overcrowded urban area where very poor people live in unhealthy and dirty condition. আমাদের মনে রাখতে হবে. And then, what is river erosion? The gradual destruction of soil or something else by the river. And then, tragic situation of Meherjan's life.
We have come to know about that. We have also come to know about the overall circumstances of Bangladesh due to river erosion. And finally, we have also learned our responsibility, what we should do in this situation. এই অবস্থায় কি করতে হবে আমাদেরকে? আমরা পড়েছি আমাদেরকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় মেহেরজানের মতো এরকম অসংখ্য মেহেরজানকে আমরা প্রতি বছর দেখতে পাবো। So students, I want to do some work today. You can see one fill in the blank in question number D, and you will get the clues first, and you have to take one appropriate word or phrase, and then you have to fill in the blanks. You can see here. Let's start. Meherjan is a typical dash omen. What you are thinking? Which word can be suitable here? Yes, you are right. We can say Meherjan is a typical homeless woman who lives in a slum. She lost her shelter and properties and dashed the erosion of the river Jamuna. So which word or phrase can be suitable here? She lost her shelter and properties due to the erosion of the river Jamuna. She also lost her family. Her husband had died of diseases caused by poverty and dash. In this dash, we can select shortage of food. Okay? Now she is only a dash. And we can understand that it will be slum dweller. Now she is only a slum dweller. Like Meherjan, there are many people who have become the dash of river erosion. And we can also understand that in this gap, we can just write victims. So it will be a meaningful sentence. Like Meherjan, there are many people who have become the victims of river erosion. River erosion is still posing dash to the lives and properties of thousands of people. We can just place here threats, then it will be river erosion is still posing threats to the lives and properties of thousands of people. People living dash the rivers are the most likely victims of river erosion. We can use close to here. Then the sentence will be like this. People living close to the rivers are the most likely victims of river erosion. Each year, about dash people become homeless due to the river erosion in Bangladesh. And we can very well understand that. It will be 1 lakh. Each year, about 1 lakh people become homeless due to river erosion in Bangladesh. Meherjan's life is just one dash of how climate change dash the lives of thousands of people. So the last sentence we can fill in this way. Meherjan's life is just one example of how climate change affects the lives of thousands of people. So we have completed one fill in the blank, but there are some more tasks in this lesson that you have to do at your home. And you will do first the multiple choice that is given in question number B, and then you will answer the questions. Here some questions are given in C, like question number A, what does Meherjan use to make fire for cooking her meals? And can you remember what Meherjan uses to cook her meal? That fallen leaves and also straw. Yes, you have to write the sentence. And then in question number B, you can also get the question, what property did Meherjan lose due to river erosion? And we have also read about that. Meherjan had everything. She had landed property, cattle, vegetable garden, bamboo bush, everything. So with all this, you can write the answer. Then in question number C, you will get, what do you know about Meherjan's family?
Yes, we have also come to know that Meherjan had a happy family. She had her husband and she had everything. So with this information, you can answer the question. And in question number D, there is, in which season is river erosion most likely to occur? Do you know the answer? Yes, it has been said again and again that in the rainy season, the erosion just takes its devastating turn. It becomes most destructive during the monsoon. And in question number E, it is, why is the phrase greedy Yamuna used to describe the river? Can you understand? Because the river is devouring so many things. Property, houses, everything is going under the river. So it can be said very well that the river is greedy. Okay, in this way you will write the answers of these questions, and then when your school will be open, then you will show the answer to your class teacher, English teacher. And at the same time, you will also learn the vocabulary. And if you want to watch this video again, then you have to log in Kishore Batayan. So dear students, stay home now. তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে। আমি মোহাম্মদ গোলাম মোর্শেদ। আজকে তোমাদের যে বিষয় আলোচনা করব তা নবম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি। আজকের পাঠ থেকে তোমরা শিখবে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রকার হিসাবের বইসমূহ সম্পর্কে। তো চলো আমরা আজকে বিভিন্ন প্রকার হিসাবের বইসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে যে সকল প্রধান হিসাবের বই সংরক্ষণ করা হয় তা মূলত প্রতিষ্ঠানের আকার আকৃতি অনুযায়ী নির্ভর করে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে দৈনন্দিন অসংখ্য লেনদেন সংগঠিত হয়, যা একটি হিসাবের বইতে সংরক্ষণ করা বা লিপিবদ্ধ করা এবং তা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে একটি ফলাফল নির্ণয় করা খুব কষ্টসাধ্য কাজ হয়ে যায়। এই জন্য ওই সকল বড় বড় প্রতিষ্ঠানে হিসাবের বইগুলোকে ভাগ করে শ্রেণীবিন্যাস করে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। তো আমরা সেরকম বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করণীয় তার মধ্যে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার পরে প্রথম যে হিসাবের শ্রেণী বিভাগটা রয়েছে, বইয়ের শ্রেণী বিভাগটা, এর নাম হলো ক্রয় জাবেদা। এক নম্বর হলো ক্রয় জাবেদা। ক্রয় জাবেদা। এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে এই ক্রয় জাবেদায় কোন লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। তো আমরা জানি যে ক্রয় বলতে আমরা ওই জিনিসকে বোঝাই যা শুধু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। যে জিনিসগুলো ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয় সেগুলোকে আমরা ক্রয় জাবেদায় লিখতে পারবো না। তো এখানে যেহেতু এটা ক্রয় জাবেদা সেহেতু ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন। তবে এখানে আরো একটু বোঝার বিষয় আছে যে সব ক্রয় কিন্তু ক্রয় জাবেদায় লেখা যাবে না। যে ক্রয়গুলো ধারে ক্রয় করা হয়, শুধুমাত্র ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলো এই ক্রয় জাবেদা লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে। এরপরে 2 নম্বর হলো বিক্রয় জাবেদা। বিক্রয় জাবেদা। তদ্রূপভাবে এখানে বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হবে সকল প্রকার ধারে পণ্য বিক্রয়। কোনো ব্যবহারজনিত জিনিস বা সম্পদ যদি বিক্রয় করা হয় তাকে আমরা বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করতে পারবো না। তাহলে বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হবে শুধুমাত্র ধারে পণ্য বিক্রয়। কোনো নগদে ক্রয় বিক্রয় ক্রয় বা বিক্রয় জাবেদা লিপিবদ্ধ করা যাবে না।
3 নম্বর হলো ক্রয় ফেরত জাবেদা। ক্রয় ফেরত জাবেদা। ক্রয় ফেরত জাবেদা অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করার পরে কোনো কারণবশত এই পণ্যগুলো ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে। তোমার ক্রয়কৃত পণ্য পরিবহনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ক্রয়কৃত পণ্য মান অনুযায়ী নাও হতে পারে। এই সকল কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তখন আমরা এই ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত যে লেনদেনগুলো আছে এগুলো আমরা ক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করব। এরপরে 4 নম্বর আছে বিক্রয় ফেরত জাবেদা। বিক্রয় ফেরত জাবেদা। বিক্রয় ফেরত জাবেদায় একইভাবে বিক্রয় ফেরত, যেমন ক্রেতা তার পণ্য বিক্রেতার কাছে ফেরত পাঠায়, বিক্রেতা যখন আবার ওই পণ্যটা ফেরত পাবে তখন তিনি একটি বইয়ে এটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন, ভবিষ্যৎ কোনো ভুল বোঝাবুঝি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তো এই জন্য এটাকে তিনি বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। এরপরে আরও কয়েকটি আছে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা। নগদ প্রাপ্তি জাবেদা আমরা আগেই শিখে আসছি যে ক্রয় জাবেদায় যেমন শুধুমাত্র ধারে ক্রয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এখন যদি নগদে ক্রয় থাকে, নগদে বিক্রয় থাকে, তাহলে আমরা ওটাকে কোথায় লিখব? এই জন্য নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নামে একটি জাবেদা তৈরি করা হয়, বই তৈরি করা হয়, যাতে করে নগদ বিক্রয় বা কোনো ইনকাম যখন আয় যখন নগদে হয় তখন আমরা নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে রাখব। তাহলে আমরা নগদ প্রদানগুলো কোথায় লিখব? এই জন্য আরেকটি জাবেদা বই সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে যেটাকে বলা হয় নগদ প্রদান জাবেদা। নগদ প্রদান জাবেদায় ঠিক একইভাবে যত রকমের নগদ প্রদান আছে, যেমন কর্মচারীদেরকে বেতন প্রদান, পণ্য ক্রয় নগদে, বাড়ি ভাড়া প্রদান, এরকমের নগদ প্রদান সংক্রান্ত যত লেনদেন আছে এগুলিকে আমরা নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে রাখব। এছাড়াও আরও একটি জাবেদা বই বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সংরক্ষণ করে থাকেন যেটাকে বলা হয় প্রকৃত জাবেদা। প্রকৃত জাবেদা যেমন আমরা শিখছি যে ক্রয় জাবেদায় ক্রয় লেখা হয়, বিক্রয় জাবেদায় বিক্রয় লেখা হয়, ধারে ক্রয় ফেরতে ক্রয় ফেরত, বিক্রয় ফেরতে বিক্রয় ফেরত, নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রদান। কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে যে আমি যদি কোনো সম্পদ ধারে ক্রয় করি, ব্যবহারজনিত কোনো বিষয় যদি ধারে ক্রয় করি, তাহলে ওটাকে আমি কোথায় লিপিবদ্ধ করে রাখব? সেক্ষেত্রে ওই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃত জাবেদা নামক একটি জাবেদা বই সংরক্ষণ করে রাখা হয়, যেখানে ওই লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে যা এই 6টা বইয়ের কোনোটাতে লিপিবদ্ধ করা যায় না। ওই ধরনের লেনদেনগুলোকেই এই প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। এরপরে আমরা যে হিসাব বা লেনদেন এগুলি সংরক্ষণের জন্য মূলত 2টি বই সংরক্ষণ করা হয়। একটা হলো জাবেদা, 1 নম্বর হলো জাবেদা, আর একটা হলো খতিয়ান। জাবেদা সম্পর্কে এই তথ্যগুলো আমরা জানছি, জাবেদা, ক্রয় জাবেদা, বিক্রয় জাবেদা, ক্রয় ফেরত, বিক্রয় ফেরত, নগদ প্রাপ্তি, নগদ প্রদান, প্রকৃত জাবেদা, সবগুলোই এই জাবেদার শ্রেণী বিভাগ। এই জাবেদা হলো প্রাথমিকভাবে সংরক্ষিত একটি বই। লেনদেনগুলোকে সর্বপ্রথম সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে যে বই লেখা হয় সেটি হলো এই জাবেদা বই। এরপরে এই লেনদেনগুলোকে স্থায়ীভাবে, পাকাপাকিভাবে বা চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি বই সংরক্ষণ করা হয় যেটাকে বলা হয় খতিয়ান বই। তো আজকে আমরা খতিয়ান সম্পর্কে এতটুকুই জানবো যে খতিয়ান একটি হিসাব সংরক্ষণের বই যেখানে স্থায়ীভাবে হিসাবগুলোকে সংরক্ষণ করে শ্রেণীবিন্যাস করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এটি হলো খতিয়ানের কাজ। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা
এই হিসাবের বই সম্পর্কে আমরা কিছু জানলাম, যে হিসাবের বইগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং হিসাবের বই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বই সংরক্ষণ করা হবে। তো আজকে আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হলো হিসাব চক্র। অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের লেনদেন থেকে হিসাবের কার্যক্রম শুরু হয় এবং তোমার সেই হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুত বা সমাপনী জাবেদার মাধ্যমে বা প্রারম্ভিক জাবেদার মাধ্যমে আবার এটাকে শেষ করা হয় পরবর্তীতে শুরুর জন্য। এভাবে ধাপে ধাপে চক্রাকারে হিসাব কার্যক্রমগুলো ঘুরে আসে। এটাকে আমরা বলি হিসাব চক্র। এটাকে আমরা কি বলি? হিসাব চক্র। ওকে, তাহলে আমরা সেই হিসাব চক্র নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব। এখন আমরা হিসাব চক্র নিয়ে একটু আলোচনা করব। হিসাব চক্র কি? হিসাব চক্র, হিসাব চক্র মূলত হিসাবের ধারাবাহিক কার্যক্রম বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সব কার্যক্রমে একটি ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা হয়, হিসাবও তেমনি একটি ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তো হিসাবের কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটা করতে হয় তা হলো লেনদেন শনাক্তকরণ। 1 নম্বরে লেনদেন শনাক্তকরণ। কারণ লেনদেন থেকে মূলত হিসাবের কার্যক্রম শুরু হয়। তো সেক্ষেত্রে লেনদেন শনাক্ত করতে না পারলে আমাদের সমস্ত হিসাব কার্যক্রমগুলোই ভুল হবে। এই জন্য আমরা প্রথম কাজ করব লেনদেন শনাক্ত করতে হবে। কারণ তোমরা এর আগেই পড়েছো যে লেনদেন কি, লেনদেন থেকে হিসাবের কার্যক্রম শুরু হয়। সুতরাং লেনদেন শনাক্ত করতে হবে কিভাবে? অনেকগুলো ঘটনা থেকে যাচাই বাছাই করে ওই ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকে কোনটা লেনদেন তা লেনদেনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে ওটাকে শনাক্ত করতে হবে। লেনদেন শনাক্তকরণ। এরপরে লেনদেন বিশ্লেষণ। লেনদেন বিশ্লেষণ, লেনদেন বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেন বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কারণ প্রত্যেকটা লেনদেনে 2টি করে খাত থাকে, সেই খাতটাকে আগে চিহ্নিত করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভব। যেমন যদি আমি একটি উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই, জনাব রহমান তার ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য 50,000 টাকা দিয়ে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করলো। এটি একটি লেনদেন। এখন এই যে লেনদেনটাকে বিশ্লেষণ করে এখানে 2টা পক্ষ আইডেন্টিফাই করতে হবে, আলাদা করতে হবে। কি কি? এখানে 2টা পক্ষ আছে, একটা হলো যন্ত্রপাতি হিসাব আর একটা হলো নগদান হিসাব। তাহলে এই লেনদেন 2টাকে আলাদা করে আমাদের হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। একটা হিসাব কি বলছি? যন্ত্রপাতি, আর একটা হিসাব বলছি নগদান হিসাব। তো এটাকে বলা হয় লেনদেন বিশ্লেষণ। এরপর আছে জাবেদা ভুক্তকরণ। জাবেদা ভুক্তকরণ অর্থাৎ লেনদেনগুলো শনাক্তকরণের পরে লেনদেনগুলো বিশ্লেষণ করে 2টা পক্ষ আলাদা করে সেই পক্ষ 2টাকে জাবেদা বই, অর্থাৎ আমরা শিখেছি জাবেদা বইয়ের অনেকগুলো শ্রেণীবিভাগ আছে, সেই জাবেদা বইয়ের কোন শ্রেণীর ভিতরে পড়ে সেখানে এটাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। জাবেদা ভুক্তিকরণ অর্থাৎ বিশ্লেষণকৃত হিসাব খাতগুলো দুতরফা দাখিলার নিয়ম অনুযায়ী ডেবিট ক্রেডিট আলাদা করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর আছে খতিয়ানে স্থানান্তর। 4 নম্বর আছে খতিয়ানে স্থানান্তর, যেটাকে বলা হয় হিসাবে রাজা বই বলা হয়। খতিয়ান হিসাবে রাজা বই বা পাকা বই। তো জাবেদা ভুক্তির সময় আমরা লেনদেনগুলোকে 2টি পক্ষে বিভক্ত করে লিপিবদ্ধ করে থাকি এবং সেখান থেকে প্রত্যেকটা লেনদেন থেকে হিসাবগুলোকে আলাদা করে নির্দিষ্ট শিরোনামের ভিত্তিতে, নামের ভিত্তিতে আমরা খতিয়ানে স্থানান্তর করব। অর্থাৎ যেমন যন্ত্রপাতি একটি হিসাব, যত যন্ত্রপাতি আছে সবগুলোকে ওই হিসাবে লিপিবদ্ধ করব।
যত নগদান আছে সবগুলোকে নগদান হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে। এভাবে আলাদা করে শ্রেণী বিভাগ করে লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধ করাকেই বলা হয় খতিয়ান ভুক্তিকরণ। 5 নম্বর আছে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ। রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ, রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ অর্থাৎ রেওয়ামিল হলো এমন একটি কাজ, আসলে এটাকে কোনো হিসাব বলা যায় না, যে এটা হলো হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার একটা প্রক্রিয়া মাত্র। যে খতিয়ানে স্থানান্তরের পরে আমরা নির্ধারিত ব্যালেন্স পেয়ে যাব, অর্থাৎ প্রত্যেকটা হিসেবের জন্য আলাদা আলাদা ব্যালেন্স তৈরি করতে পারবো, মানে উদ্ধৃত্ত তৈরি করতে পারবো। সেই উদ্ধৃত্তগুলো সঠিক হয়েছে কিনা, অর্থাৎ আমাদের এই যে কাজগুলো লেনদেন বিশ্লেষণ, জাবেদা ভুক্তিকরণ, খতিয়ানে স্থানান্তরকরণ, এই 3টা কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 3টা কাজ। এই 3টা কাজ সঠিক হয়েছে কিনা বা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা, লিপিবদ্ধকরণ হয়েছে কিনা তা জানার জন্য আমরা এই রেওয়ামিল প্রস্তুত করে থাকি। অর্থাৎ প্রত্যেকটা হিসাবের খতিয়ানের প্রত্যেকটা হিসাবের যে উদ্ধৃত্ত বা ব্যালেন্স, এই ব্যালেন্সগুলোকে ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ আলাদা করে লিপিবদ্ধ করে দেখা হবে যে ডেবিট এবং ক্রেডিট যোগফলগুলো সমান আছে কিনা। যদি ডেবিট এবং ক্রেডিট যোগফলগুলো সমান পাওয়া যায় তাহলে প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে আমি পূর্বের যত হিসাব করেছি সবগুলোই সঠিক এবং নির্ভুল হয়েছে। এরপরে সমন্বয় দাখিলা। যদি এই রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে গিয়ে কোনো ভুল ত্রুটি উদ্ঘাটন করা হয়, সেই ভুল ত্রুটিগুলোকে সমন্বয় করার জন্য একটি দাখিলা প্রস্তুত করা, মানে একটি জাবেদা প্রস্তুত করা হয়, যেটাকে বলা হয় সমন্বয় দাখিলা। অর্থাৎ এগুলি যেমন ব্যয় হিসাব, আমি বিগত এবং পরবর্তী বছরের কোনো আয় এবং ব্যয় চলতি হিসাবের সাথে সমন্বয়, চলতি হিসাবের সাথে আসে না। এই জন্য কোনো কারণে ভুল করে যদি বিগত এবং পরবর্তী বছরের অর্থাৎ অগ্রিম কোনো আয় এবং ব্যয়গুলো যদি চলতি হিসাবের সাথে এসেই যায়, তাহলে এটাকে কি করতে হবে, সমন্বয় করতে হবে, এবং সেটা করার জন্য একটি জাবেদা প্রস্তুত করা হয়, যেটাকে বলা হয় সমন্বয় দাখিলা। এরপরে কার্যপত্র। কার্যপত্র হলো ওয়ার্কশিট, যাকে বলা হয় যে চূড়ান্তভাবে কোনো কিছু করার আগে চূড়ান্ত হিসাবটাকে সহজ করার জন্য একটি ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র প্রস্তুত করতে হয়। তাহলে এই কার্যপত্র হলো আর্থিক বিবরণী তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী যখন আমরা তৈরি করব তার পূর্বে এই কার্যপত্রটা তৈরি করব, যাতে করে আর্থিক বিবরণী সহজ হয়। এরপরে সমাপনী দাখিলা, অর্থাৎ সমাপনী শেষ, সব কিছুর একটা শেষ আছে, সেক্ষেত্রে এই লেনদেনগুলোরও একটি শেষ আছে, এবং এই লেনদেনগুলোর শেষ শুধুমাত্র মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলোর পরিসমাপ্তি করতে হয়, কারণ চলতি বছরের কোনো মুনাফা জাতীয় লেনদেন পরবর্তী হিসাবের সাথে সমন্বয় করার কোনো সুযোগ নাই। চলতি বছরের কোনো আয় ও ব্যয় পরবর্তী হিসাবের সাথে সমন্বয় করার সুযোগ নাই। এই কারণে চলতি বছরেই এই মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলোকে শেষ করতে হয়, সমাপনী করতে হয়। এর জন্য একটা জাবেদা তৈরি করতে হয়। সর্বশেষ যে কাজটা আছে এখানে হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ বা প্রারম্ভিক দাখিলা, অর্থাৎ আমরা শেষ করছি, এই শেষ করার পরে ওখানে আমরা আবার শুরু করে রেখে আসব, কারণ হিসাব একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটা অনির্দিষ্ট কাল চলতে থাকবে, এটার কোনো শেষ নাই। যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আবার আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। এই জন্য কোনো মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো, অর্থাৎ সম্পদ, দায়, দেনা, মালিকানা সত্ত্ব, এইগুলোর পরবর্তী জের দেখানোর জন্য আমরা কি করি, প্রারম্ভিক দাখিলা প্রস্তুত করে থাকি। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমরা হিসাব চক্রের যে বিভিন্ন ধাপগুলো এগুলি সম্পর্কে জানছো। আমি যতটুকু সম্ভব তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। তো আমরা এই হিসাব চক্র এবং দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের যে বইসমূহ আছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে আরও ডিটেলস বলা আছে। তো আজকে আমরা আমার পক্ষ থেকে কিছু বাড়ির কাজ থাকবে। বাড়ির কাজ
অধ্যায়ের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন 1 সৃজনশীল প্রশ্ন 1 নম্বর তোমরা বাড়ির কাজ করে আসবে এবং এটা তোমাদের বিষয়